మళ్ళీ వాళ్ళు దాన్ని అంటే సాధ్యమైన प्रसन्नवदनं सौभाग्यं भगवती वल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूति अय्या वक्र చెప్పండి పసుగోటి వక్ర చెప్పండి दागरं प्रसन्नवदनं सौभाग्यं भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूति करे प्रसीदमख्यं प्रकृतिं विद्यां सिद्धां प्रकृतिं लोकमातप्रियां पद्महस्तां पद्मोदभां पद्ममुखां महारापुष्टिं शिवशान्तां भास्करीं गुल्वनिलयां वरोरः प्रशस्त्रमाल्यं दलदानिहरिं शुभप्रधां हिरण्यप्राकटकं महाकालीं त्रिकातनमा भूलोकजगदीपां आयुवासरं लोकैकदीभाङ्करां श्रीमन्मधुकराक्षलभ्वित ब्रह्मेन्द्रकुङ्गाधरं मातन्नमामि कमले कमलयिताक्षि कमलकोमलगर्भगराय कुष्मालवे वस्त्रात् प्रक्षालयामि गन्धपुष्पालयामि कुमलकेयंడి लोकमात्रेण पद्मप्रियाय पद्महस्ताय पद्माक्षय पद्मोदराय पद्मोदवाय पद्ममुखेन पद्मनाभाय बुद्धाय शिवै शांताय भास्कराय ध्रुवनिलयाय वरोरः श्री गोदेवताभ्यो नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्प पूजां इति प्रतिहृत वनस्पत्याघ्रीं सर्वदेवानां दशाङ्गुरुपेतं सुमनोहरं सुरसेष्ठदुमुखे कार्तीकदीपके ज्योतिष्यान्तं कमलनयनं भक्ताय कार्तिकेयामि अक्षरं धारयामि आरिद्रं दर्पयामि गोदेवताभ्यो नमो नमः यथाशक्ति अयक फल नैवेद्यं कार्यपुरोगमय सर्वैक्यपूर्वैर्याचार्येषु गोमाय नमो नमः गोदेवताभ्यो नमस्यामि अक्षरं धारयामि गोदेवताभ्यो नमस्यामि अक्षरनमस्कारं प्रार्थनापूर्वयामि नमस्कारं चेयंడి नारायण सरस्वती कामकाम कामेश्वराय कुबेराय वैश्रवणाय महाराज हर्षयामि अक्षरं गोदेवताभ्यो नमो नमः आरिक्यं समर्पयामि సార్ మీరు తోక మీద ఒకసారి నీళ్ళు పంపించిన నేను మొన్న ఇచ్చిన శాంతం ప్రయచ్చమే ఆ తోక మీద నీళ్ళు అని ధ్యాన ఆవహనాన్ని गोदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं क्रियामि आवाहनाते अक्षदाङ्गमपुण्याजन्यप्राणानादन्यः आजन्यप्राणानादन्यं केशवाय स्वनारायणाय स्वामाधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः
ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदर शंकर वासुदेवा प्रद्युम्न पुरुषोत्तमोक्षय नारसिंहनाथराजनाथेन्द्रये श्रीकृष्णाय नमः पूर्वोत्तर देवंगना विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ पूर्वसंकल्प प्रभवादि सृष्टि संवत्सरामति श्रीमतु शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे मन्त्रतो पौष्यमासे शुक्लपक्षे अध्यायन्दो वद्यतिथि आद्यवासरयुक्तानां भौमवासरयुक्तानां शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे वङ्गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ नंदिवाहन अहल्यानाम्याः धर्मपत्न्या तेरिष्मानामधेयस्याः हरे कृष्ण नामधेयस्याः चिरंजीवी नामधेयस्याः तेजमास्याः परिपालगोत्रोद्भवस्याः कोयसदस्यमहिपालनामधेयस्य धर्मपत्नी सर्वजनान्यस्य कुटुम्बस्याः सबान्धवस्य सक्षेत्रस्य सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयवयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इप्सितार्थकार सिद्ध्यर्थं चिंतित कार्यानुकूल्यता सिद्ध्यर्थं सकल ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सकल ग्रहचार दोष निवृत्त्यर्थं सकल सौभाग्यदा सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तु वाहनाभिवृद्ध्यर्थं अधः कनुमः पर्वदिने गोपूजनाख्यं कर्म करिष्ये तदङ्गत्वेन कलिशाराधनाख्यं कर्म करिष्ये कलिशगन्धाक्षदैरभ्यश्च कलिशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रस्तमाश्रिता मूले तत्परिषितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा समुदा कुक्षौ तु सागरा सर्वे प्रजावान पशुमान भवति चंद्रमा लक्ष्मी क्षीर समुद्रराजतनयां लक्ष्मी क्षीर समुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं राशि भूतसमुद्रदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां गंगाधरां द्वां त्रैलोक्यकुटिम्बिनीं सारस दंडल लोपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेदा वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेदा మాజీ మంత్రివర్యులు గౌరవ శాసనమండలి సభ్యులు పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క గోమాత సురభి గోశాల మాధవ సేవా సమితికి సంబంధించినటువంటి గోశాల కార్యక్రమంలో పెద్దలు డాక్టర్ శంకరయ్య గారు, అదేవిధంగా రాజిరెడ్డి గారు, వారికి సంబంధించినటువంటి ఈ సురభి గోశాలకు సంబంధించిన పెద్దలందరికీ కూడా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు అనుకోకుండా సార్ గారికి వద్దామనుకుంటే ఒక మంచి కార్యక్రమం, ఒక దైవ కార్యక్రమం లోపల ఆ గోమాత భూపూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ మరి ఈరోజు పెద్దలు చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇంత పెద్ద సుమారు 2 ఎకరాల విస్తీర్ణతలో ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రజలు కానీ, ఈ ప్రాంతం కానీ, నూతనంగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం కానీ చల్లగా ఉండాలని గోశాలకు సంబంధించినటువంటి దైవ కార్యక్రమంలో పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు మేము పాల్గొనడం జరిగింది. మరి వీరు ఇక్కడున్న పెద్దలందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి మరి ఇంత ఎత్తున విస్తృతితో ఈ గోశాలను నిర్మించడం జరిగింది. మన ప్రభుత్వం తరఫున పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు కానీ మేము కానీ మీరు ఏది చెప్పినా మా పరిధిలో ఉన్నది పెద్దల యొక్క ఆదేశానుసారం మేమందరం కూడా ముందుంటామని తెలియజేసుకుంటూ, మన ఇంతటి చక్కటి కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని దైవ కార్యక్రమం మనం మొన్ననే పెద్దలు శంకరయ్య గారితో రాముల తలవాళ్ళలో కూడా పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు నేను పాల్గొనడం జరిగింది. అది అదృష్టం. మరి రెండో అదృష్టం గోశాలకు సంబంధించినటువంటి మరి 33 కోట్ల దేవతను పూజించినట్టు మరి గోమాతను పూజిస్తాయన్న విషయాలు పెద్దలు చెప్పడం జరుగుతుంది.
మరి ఆ పుణ్యకార్యాన్ని కూడా మరి వారు ద్వారా మేము పాల్గొనడం జరిగింది. ఆ పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు మేము అనే విషయాన్ని తెలియజేసుకుంటాము. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఈ ప్రాంత పెద్ద దిక్కుగా మా పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారి వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రాంతానికి గోశాల విషయంలో కానీ మీరు ఏం చెప్పినా కూడా మా పరిధిలో ఉన్నది మేము మీకు అన్ని విధాలా సహకరిస్తామని తెలియజేసుకుంటూ ఈ చక్కటి కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేసుకుంటూ మరొకసారి పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ పోస్టల్ వచ్చిన తర్వాత సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి భూములు ఏవైతున్నాయో వాటిని పాస్బుక్లు ఇవ్వడం లేదు. దీని మీద కూడా దృష్టి పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి కోరడం జరుగుతుంది. మాన్యులు జీవన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు సంక్రాంతి పండుగకు అనుబంధంగా ఏదైతే కనుమ పండుగ మనం ముఖ్యంగా హిందూ సమాజంలో రైతాంగం నిర్వహించుకునేటటువంటి ఈ పవిత్ర పండుగ దినాన్ని సురభి గోశాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి యొక్క మరి నిర్వాహకులు మిత్రులు డాక్టర్ రాజిరెడ్డి గారు, కమలాకర్ గారు, కార్యక్రమాన్ని ముఖ్య అతిథులు ఇచ్చేసినటువంటి మిత్రులు ధర్మపురి శాసనసభ్యులు, అక్కడి ప్రభుత్వ విప్ గారైనటువంటి ఒక అడ్డు లక్ష్మణ్ గారు, పెద్ద డాక్టర్ శంకర్ గారు, ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న వివిధ హోదాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక మిత్రులు, రైతు సోదరులు, యువ మిత్రులు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు చెప్తూ, అంటే వాస్తవంగా వీళ్ళ హిందూ సమాజంలో అత్యంత ఆరాధ్యమైనటువంటి పూజనీయం గోమాత పూజ అని చెప్పక తప్పదు చెప్పండి. ఈరోజు అటువంటి ఒక గోమాత పూజ చేసేటువంటి ఒక అవకాశం మా కుటుంబం పొందటం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను చెప్పంటూ నేను జగిత్యాల ప్రాంతంలో సురభి గోశాల దాదాపు దశాబ్దాల కాలం కెళ్ళి నిర్వహింపబడుతున్నది. అంటే ఎక్కడైతే పశువులకు ఒక విధమైనటువంటి ఒక రక్షణ కల్పింపు చేయబడే విధంగా, దాంతోపాటుగా పశువుల యొక్క ప్రాధాన్యతను సమాజానికి తెలియజెప్పే విధంగా ఈ సురభి గోశాల నిర్వహింపబడటం ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పంటున్నాను. ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని నిర్వహింప చేయడం నిజంగా అభినందనీయంగా నేను భావిస్తున్నా. వాస్తవంగా సంక్రాంతి పండుగ అంటేనే రైతాంగం ఒక పెద్ద పండుగ. ఇది మన ఖరీఫ్ పంట చేతికి రావటం, రబీ పంటకు సంబంధించి ఏదైతుందో మరి కార్యక్రమాలు ఆరంభింప చేసుకోవటం, రైతు ఏదైతుందో ఆయనకు పంటలన్నీ చేతికొచ్చి పంటల పండుగ. సంక్రాంతి పండుగ అంటే పంటల పండుగ అని చెప్పి అంటున్నా నా దృష్టిలో. ఇక కనుమ పండుగ అంటే ఇది పశువుల పండుగ అని చెప్పి అంటున్నా. గోమాత పూజ చేయడం అంటే పశువులు. రైతు అనేవాడు ప్రధానంగా ఆధారపడేది పశువులపై ఆధారపడుతుంది. ఇవాళ ఆధునిక యుగంలో యాంత్రీకరణతో ఏదైతే కొంత పశువుల వినియోగం తగ్గినప్పటికీ వాస్తవంగా ఏదైతుందో ఇలా పశువుల ప్రాధాన్యత ప్రోత్సాహం అనేది దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక గోవు, ఒక ఆవు ఉన్నట్టయితే ఆ ఇంటికి శ్రేష్టం కలుగుతుందని చెప్పి భావిస్తాను చెప్పండి. అది కేవలం ఏదైతే కమర్షియల్గా వ్యాపార దృక్పథంతోనే కాకుండా గోపూజకి ఏదైతుందో మన ప్రధాన కేంద్రమైనటువంటి ఒక ఆవు ప్రతి ఇంటికి ఒకటి ఉండాలి, తలంచాలి. నేను ఆ విధంగా ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి కూడా ప్రతి రైతు కుటుంబానికి, గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వారికి అందరికీ కూడా ఒక ఆవు పాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడే విధంగా నేను సహకరింపజేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి అంటున్నా. వాస్తవంగా రైతాంగానికి పాల ఉత్పత్తికి ప్రభుత్వ పరంగా ప్రోత్సాహం కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం అవుతుందని చెప్పక తప్పదని చెప్పంటున్నాను. గతంలో ₹4 ఏదైతే ప్రోత్సాహం కల్పింపజేయడం జరుగుతుందని చెప్పి పేర్కొనడం జరిగిందో అది ఇంతవరకు గత 4 సంవత్సరాలకే అమలు కావటం లేదు.